Hello students. So in the previous video I explained you about the weighted average cost of capital where we had seen the theory part. So what is the meaning of weighted average capital and how it is calculated, how the weights are assigned, and related to that we had seen about book value and market value also. So now in this video I am explaining you one problem related to weighted average cost of capital, and here we'll calculate on both the methods, that is book value as well as market value. So let us see the problem. The problem is from your textbook only. See here, that is illustration 48. See, following are the details regarding the capital structure of a company. So here they are providing some information. So first column is about the sources of capital, and second column is about book value, and third column is about the market value, and last is about specific cost. Okay, see, sources of capital is nothing but here what are all the types of capitals which company has selected for raising the capital, and book value is nothing but it is a balance sheet value which they are actually recorded in the financial statements, and market value is nothing but the value which is prevailing in the market. Okay, ಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ರೀ, ಒಮ್ಮೆ ಏರ್ತದ ಅಥವಾ ಒಮ್ಮೆ ಇಳಿತದ, ಏನೂ ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅದ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Here you can see this under sources of capital. First is debenture. From the debenture, the book value is 80,000. See, lots of printing mistake ada. Book value ill bandadi idradu. Okay, 80,000. Market value ill bandadu. Okay, 76,000. And specific cost 10% ill bandadu. Okay, confuse madkobadri. Book value is 80,000 and market value is 76,000. Specific cost is 10%. Okay, this is about the debentures. Next is preference shares. Preference shares book value is 20,000, market value 22,000, specific cost 15%. Equity shares book value is 1,20,000, market value is 1,80,000, specific cost is 30%. Next, last one, retained earnings. So retained earnings book value is 40,000, market value is 60,000, specific cost 15%. So these are the values they have given related to the types of capitals they have included in their capital structure. And from this information what they are asking you to calculate here, you are required to determine the weighted average cost of capital using, you have to calculate the weighted average cost of capital using book value and market value for that. Okay, so book value ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ weighted average cost of capital ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ weighted average cost of capital ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸೈನ್ ದ ವೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ನೌ how to calculate the weighted average cost of capital under two different methods and how the weight will be assigned to them. See, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, ಇದ್ರ ಮೆಥಡ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲ ವೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಿಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವೇಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ವೇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಿಯರ್ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದಾವೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೆಥಡ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಟ್ಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮೇ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ವೇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು
ವೇಟೆಡ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ನಾ ಇದೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಂಬಂಧ ಅದ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಚಂದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಮುಂದೆ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿತ್ರಿ. ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ವೆರೈಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ 5 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, next is proportions, and fourth column is cost of capital, and last it's weighted cost. Okay, first column na ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಅಂದರೆ sources ಬರೀತೀರಿ. what are the sources are there? That is sources of capitals you have taken. second column is book value, total ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಾಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅದ ರೀ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅದ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಅದ, ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅದ. ಇದು ಅಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 2,60,000 ಬಂದದ. ಈ 2,60,000ಕ್ಕೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟದ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟದ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋದು ಏನದು? ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ವೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಅಂಡರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್? ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಏನೇನು ಸೋರ್ಸಸ್ ಅವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ಸ್. ಏನು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 80,000, preference shares 20,000, equity share 1,20,000, retained earnings 40,000. So we are returned here the book values of their capitals. Okay, total it how much you will get? 2,60,000. Okay, total ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇ 2,60,000 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅಸೈನಿಂಗ್ ದ ವೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಹೌ ಟು ಡೂ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. The specific individual cost divided by the total. ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಅದ. ಓಕೆ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್? 80,000. 80,000 is the debenture amount, and total capital is how much? 2,60,000. Okay, so ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ 80,000 divided by 2,60,000. ಓಕೆ, ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ? 30.76. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ 30.76? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ರಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ 20,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 100 ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ? ಈ 7.69. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅದರಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್? 1,20,000. Okay, so 1,20,000 divided by 2,60,000. That means what here? Individual ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅದ, ಬರೀ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅದ, ಬರೀ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದರ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹಾಕೋದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದಕ್ಕೆ ವೇಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಬೋದು. Okay, so this is the procedure of getting the weights. So the specific capital divided by total capital. Okay, specific ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಕ್ವಿಟಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1,20,000 divided by 2,60,000 total capital into 100, you will get the answer 46.16. Retained earnings again 40,000 divided by 2,60,000 into 100, 15.39. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? 30.76 ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸದ್ದು 7.69
and equity 46.16, retained earnings 15.39. okay, so once we got the weight, we'll write here ಎಲ್ಲ ವೇಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು 100 ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 100 ಅದಲ್ಲ, ಇದು 100 ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, 100 ಬಂದರೆ 100ನಾಗೆ ಇದರದ್ದು ಇಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅದ, ಇದರದ್ದು ಇಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅದ, ಈಕ್ವಿಟಿದು ಇಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅದ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದ್ರಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಈ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ, ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10% ಕೊಟ್ಟಾರ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದು 15% ಕೊಟ್ಟಾರ, ಈಕ್ವಿಟಿದು 30%, ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ 15%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ವೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಯೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಅದ ರೀ. ಇವೆರಡೂ ಕಾಲಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಎರಡನ್ನೂ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು. ಸೊ 30.76 ಇಂಟು 10%. 10% ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 3.76 ವೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ವೇಟ್ಸ್, ಇದು ವೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, 3.076. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7.69 ಇಂಟು 15%, ದಟ್ ಈಸ್ 1.154. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 46.16 30% ಮಾಡಿದರೆ 13.850. ಮೇಲೆ 15.39 ಇಂಟು 15% ಮಾಡಿದರೆ 2.310. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ನಾಗ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಲೈಕ್ 30.76 ಇಂಟು 0.10 ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0.10 ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ assigning the weights and calculation of proportion. Next step is what? So now we got the weights here. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ವೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟದು. ಸೊ ವೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮದು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 20.390. ಓಕೆ, ಸೊ 20.390 ಏನು ಬಂದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ವೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ವೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ? 20.390 ಆಗ್ತದೆ. That means the company has to earn minimum this much of returns to satisfy the investors. ಮಿನಿಮಮ್ 2,60,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟರ ಅವರು ಕಾಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸೇ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಲೇ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಸಿ ಇಯರ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. Sources, you take out all the sources: debt, preference, equity, retained. ಅಷ್ಟು ಸೋರ್ಸಸ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 76,000, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ 22,000, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 1,80,000, ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ 60,000. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 3,38,000 ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂತು ನಮ್ಮದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ದ ವೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿ? 76,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 3,38,000. 76,000 divided by 3,38,000 into 100. How much you will get? 22.49. This is the proportion. ಅಂದರೆ ಇದು ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂದರೆ 22.49 ಅದ ರೀ. 22.49 ಈಸ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, ಅದರದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅದ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದು ಹೆಂಗದ? 22,000 divided by 3,38,000 into 100. So 22,000 preferential capital is there, divided by total capital into 100. How much you will get? 6.50. Next is equity. Equity is ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ contribution? 1,80,000 divided by 3,38,000 into 100. 53.25. Next, cost of retained earnings. So 60,000 ಇಲ್ಲದ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3,38,000 into 100. So how much you will get? 17.75. So this is the proportions you are getting.
ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 100 ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿರಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ 100 ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾರು ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾರೆ, 1.2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನಾಗ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ 10%, 15%, 30%, 15% ಇವು ಒಂಥರ ಸೇಮೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಳೋದು. ಇವು ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೇಮೇ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ವೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. So 22.49 into 10%. How much you will get? 2.249. 6.51 into 15%. Directly 15% ಅಂತಲೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. How much you will get? 0.978. Next 53.25 into 30%. You will get the answer 15.975. Next 17.75 into 15%. You will get 2.663. Okay, so make the total, you will get 21.865. okay, so this is your weighted average cost. Weighted average cost is how much? 21.865. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಯುವರ್ weighted cost is how much? 21.865. okay, this is about one method. ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 2 ಮೆಥಡ್ ಇದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿವಂದ್ರೆ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ, ಅದ್ರಾಗ ನೀವು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಜರೂರತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಾವು. ಸಿ, ಇದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತೆಳಗೆ ಇತ್ತದು, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇಟೆಡ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. This method is what? Total cost. Previous method is based on the proportions. Proportions ಅಂದ್ರೆ weights ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಳೋದು? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ನಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 5 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈ ಮೆಥಡ್ನಾಗ ಏನದ ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ the things are there? See here. First is about the sources of capital and next is book value. ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ 80,000 book value, preference shares 20,000, equity shares 1,20,000, retained earnings 40,000. so this is about the total book value and total will be 2,60,000. okay, ಇವೆರಡು ಕಾಲಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೊಗೊಳಿಗತ್ತೀನಿ ರೀ ನಾ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ನಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಇವೆರಡು ಕಾಲಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೋತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನದ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 10%, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ 15%, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 30%, ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ 15%. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್. ಸೊ ಏನು ನಮ್ಮದು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇಂಟು ಮಾಡೋದು ರೀ ಇವೆರಡು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ರೀ? 80,000 ಇಂಟು 10%. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 8,000. 80,000 ಇಂಟು 10%, 8,000. 20,000 ಇಂಟು 15%, 30,000. 1,20,000 ಇಂಟು 30%, 36,000. 40,000 ಇಂಟು 15%, 6,000. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ 80,000 ಇಂಟು 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 8,000. ಸೊ 8,000 ಇಲ್ಲಿಟ್ರಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೇ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿ. ಇವನಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 53,000. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇದು ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾ ಅದ್ರದ್ದು ವೇಟೆಡ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ಈ ಮೆಥಡ್ನಾಗ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್.
See, weighted average cost of capital. See, weighted average cost of capital is equal to total cost divided by total amount. Total cost divided by total amount. Total amount is nothing but total capital amount. Okay, into 100. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾನಾಗ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೀವಿ. ಸಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 53,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 2,60,000. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 20.38. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. 20.38%. Okay, so 20.38%, this is your total cost. This is the weighted average cost of capital. Okay, ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅದ. ಸಿ ಆಗಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಮೆಥಡ್ನಾಗೂ ಇಷ್ಟೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದದ 20.38 ಬಂದದ. ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿಲ್ಲಿ ನಂದು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದದ್ರಿ 20.39. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಒಂಚೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ನಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ಯದ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದದ. 20.39 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ, 20.38 ಬಂದದ, ಬಟ್ 20.3 is common here. So I am getting correct answer under both the methods. Okay, next we'll go for the market value. ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ತಗೋರಿ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳಿದ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 76,000, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ 22,000, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 1,80,000, ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ 60,000. Okay, so we have taken the sources of capital and market value we have taken. Okay, next about this column. ಈ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮೇ ಅದ. ಓಕೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 10%, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ 15%, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 30%, ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ 15%. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರಿ. ಮತ್ತು ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. 76,000 ಇಂಟು 10%, 7,600. 22,000 into 15%, 3,300. 1,80,000 into 30%, 54,000. 60,000 into 15%, 9,000. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟರದ್ದು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 73,900. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ವೇಟೆಡ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ same formula. Weighted average cost of capital is equal to total cost divided by total amount. What is my total cost? 73,900 divided by total capital amount 3,38,000 into 100. So total cost 73,900 and total amount is 3,38,000 into 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ 21.86%. You have to express in terms of percentage only. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅದ ರೀ 21.86%. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸಿ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ನಾಗ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ನಾಗ ವೇಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡರ್ ಬೋತ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದು ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸಿಯರ್ 21.865, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕದ 21.86%. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಬೋತ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗ ನೋಡಿರಿ. ಇದೇ ವೆರೈಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನೀವು ನೋಡಿರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ.